नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमाરું अपनी आ यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थी मित्रों, एज्युकेशन एंड नॉलेज में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે કંડક્ટરની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા ગુજરાતી વ્યાકરણના પ્રશ્નો લઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નો મોસ્ટ આઈએમપી છે, જેથી મારો વિડીયો જોવાનું ચૂકતા નહીં। અને મિત્રો, હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી નવી નવી અપડેટ્સ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરતો રહું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, આપેલ વાક્યનો અલંકાર શોધો। વૃક્ષો ઋતુઓની રાહ જોતા રહે છે। ઓપ્શન એ વ્યતિરેક, ઓપ્શન બી સજીવારોપણ, ઓપ્શન સી ઉપમા કે ઓપ્શન ડી વ્યાજસ્તુતિ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાક્યમાં નિર્જીવમાં સજીવનું આરોપણ થયું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં સાચો જવાબ કયો આવશે? ઓપ્શન બી સજીવારોપણ। प्रश्न नंबर 2, आपेल वाक्यनो संध शोधो। मने बोलावे आ गिरिवर तना मौन शिखरो। ऑप्शन ए मंदाक्रांता, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शिखरणी के ऑप्शन डी हरिगीत। विद्यार्थी मित्रों, आपेल वाक्य में तमे जोई शको छो कि केटला अक्षर से 17 अक्षर से। ऑप्शन में मंदाक्रांता, पृथ्वी और शिखरणी पण 17 अक्षरना संध है, જ્યારે હરિગીત માત્રા મેળ સંધ છે અને એની કેટલી માત્રા છે? 28 માત્રા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણ રચનાની રીતે તમે જો ગણશો તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી શિખરણી। પ્રશ્ન 3, નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી? ઓપ્શન એ સૂર્ય, ઓપ્શન બી રવિ, ઓપ્શન સી દિવાકર કે ઓપ્શન ડી સોમ। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न में तमे जोई शको छो कि सूर्य, रवि और दिवाकर ए सूर्यना समानार्थी शब्द है, જ્યારે एक अलग ज पड़तो ऑप्शन नंबर डी सोम। सोम एटले शुं थशे? चंद्र। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब शुं आवशे? ऑप्शन डी सोम। हवे जोईए प्रश्न 4, अमे शब्द विभक्तिनो कयो प्रकार दर्शावे छे? ए करणना अर्थमां तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी कर्ताना अर्थमां प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन सी कर्मना अर्थमां द्वितीय विभक्ति के ऑप्शन डी शब्दना अर्थमां छठी विभक्ति। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न में आपणे जोईए तो ऑप्शन ए में जोईए तृतीय विभक्ति है। और तृतीय विभक्तिना प्रत्यय कया कया छे? ए, थी, थकी, वडे, द्वारा, मार्फत, माफक। ऑप्शन बी में जोई लो प्रथमा विभक्ति है। और प्रथमा विभक्ति में कोई प्रत्यय प्रयोजातो नथी, एटले के शून्य प्रत्यय लागे छे। જ્યારે ऑप्शन सी में कर्मना अर्थ में द्वितीय विभक्ति, एमां पण कोई प्रत्यय प्रयोजातो नथी। अने જ્યારે ऑप्शन डी में छठी विभक्ति शब्दना अर्थ में, तो एमां कया कया प्रत्यय लागे छे? नो, नी, नु, ना। तो विद्यार्थी मित्रों, अमे शब्द कया अर्थ में वपरायो छे? कर्ताना अर्थ में वपरायो छे। तो आपणे आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन बी कर्ताना अर्थ में प्रथमा विभक्ति। प्रश्न 5, पाणी आवता पहला पाळ बांधवी, कहेवतनो अर्थ आपो। ऑप्शन ए बंध बांधी देवो, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि वापरवी, ऑप्शन सी डूबतो माणस तरणुं पकड़े के ऑप्शन डी भविष्यवाणी करवी। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि वापरवी। प्रश्न 6, जीभ न उपड़वी, रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपो। ए जीभने दुखावो थवो, ऑप्शन बी दुख थवुं, ऑप्शन सी वात करता खचकाट अनुभववो के ऑप्शन डी शरमनो अनुभव थवो। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो साचो जवाब है ऑप्शन सी वात करता खचकाट अनुभववो। प्रश्न 7, मधु हालरडू गाय छे नु प्रेरक वाक्य शोधो। सॉरी मित्रों, मधुर नहीं पण मधु। तो विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन ए मधु हालरडू गवड़ावे छे, ऑप्शन बी मधुथी हालरडू गवाय छे, ऑप्शन सी मधुए हालरडू गायु, ऑप्शन डी मधु हालरडू गाती हती। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न में आपेल वाक्य मधु हालरडू गाय छे, आ केवुं वाक्य छे? सादुं वाक्य छे। अने आपणे सादा वाक्यने केवा वाक्यमां फेरववानुं छे? प्रेरक वाक्यमां फेरववानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने प्रश्न थशे कि प्रेरक वाक्य एटले शुं?
પ્રેરક વાક્ય એટલે કે ક્રિયાપદમાં જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરણા આપવાનો અર્થ દર્શાવ્યો હોય ત્યારે પ્રેરક વાક્ય રચના બને છે. અહીં મધુ હાલરડું ગાય છે કેવી રચના છે? સાદું વાક્ય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રેરકમાં ફેરવા માટે શું થશે એનું? મધુ હાલરડું ગવડાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ, મધુ હાલરડું ગવડાવે છે. પ્રશ્ન નંબર 8, ડોસા ટીવી જુએ છે. વાક્યને કર્મણીમાં ફેરવો. ઓપ્શન એ, ડોસા શું જુએ છે? ઓપ્શન બી, ડોસા શા માટે જુએ છે? ઓપ્શન સી, ડોસા ટીવીને વારંવાર શા માટે જુએ છે? ઓપ્શન ડી, ડોસાથી ટીવી જોવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નમાં તમે જોઈ શકો છો કે ડોસા ટીવી જુએ છે. કેવું વાક્ય છે? સાદું વાક્ય છે અને સાદા વાક્યને આપણે કર્મણીમાં ફેરવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાદા વાક્યને કર્મણીમાં ફેરવવાનો જો પ્રશ્ન આવે તો હંમેશા જે કર્તા છે કર્તાની સાથે નામયોગી લગાડી દેવાનું તો કર્મણીમાં ફેરવાઈ જશે. તો નામયોગી કયા કયા છે? થી, થકી, મારફત, વડે, દ્વારા અને નામયોગી હંમેશા શબ્દની સાથે જોડાઈને આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, ડોસાથી ટીવી જોવાય છે. પ્રશ્ન નંબર 9, રૂપાળું શબ્દનો યોગ્ય વિરોધી શબ્દ પસંદ કરો. ઓપ્શન એ, બેડોળ, ઓપ્શન બી, કદરૂપી, ઓપ્શન સી, વિંચી કે ઓપ્શન ડી, કઢંગુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, કદરૂપી. પ્રશ્ન નંબર 10, આપેલ વાક્યનો અલંકાર શોધો. ધરતી ઉપર કોઈક વરદાનની જેમ ચાંદની ઉભરી રહી છે. ઓપ્શન એ, વ્યતિરેક, ઓપ્શન બી, ઉત્પ્રેક્ષા, ઓપ્શન સી, રૂપક અને ઓપ્શન ડી, ઉપમા. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નમાં જોઈએ તો ધરતી ઉપર કોઈક વરદાનની જેમ ચાંદની ઉભરી રહી છે. તો આ વાક્યનો અલંકાર ઓળખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એ, વ્યતિરેક અલંકાર. વ્યતિરેક અલંકાર એટલે શું? કે જ્યારે ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું બતાવવામાં આવે ત્યારે વ્યતિરેક અલંકાર બને છે. ઓપ્શન બી, ઉત્પ્રેક્ષા. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર એટલે કે ઉપમેય જાણે ઉપમાન હોય એવી સંભાવના કે શક્યતા દર્શાવવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર બને છે. જાણે રખી શકે એવા સરખામણી સૂચક શબ્દોનો એમાં ઉપયોગ થાય છે. ઓપ્શન સી, રૂપક. રૂપક અલંકાર એટલે શું? કે જ્યારે ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચે એકરૂપતા દર્શાવવામાં આવે ત્યારે રૂપક અલંકાર બને છે. ઓપ્શન ડી, ઉપમા અલંકાર. ઉપમા અલંકાર એટલે શું? કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. ઉપમા અલંકારમાં ઉપમાવાચક શબ્દ ફરજિયાત પ્રયોજાતો હોય છે. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું. ઉપમાવાચક શબ્દો કયા ઉપયોગ થાય છે? જેવો, જેવી, જેવું, જેવા, જેમ, સમ, સમૂહ, સમાણું, સમાન, સરખું, સરીખું, સમોવડું, પ્રમાણ, તુલ્ય, વત, પેઠે, જીવડું, માફક, સો, સી, સુસા જેવા ઉપમાવાચક શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, ઉપમા અલંકાર. પ્રશ્ન નંબર 11, આપેલ વાક્યનો સંદ શોધો. હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે. ઓપ્શન એ, શિખરણી, ઓપ્શન બી, દોહરો, ઓપ્શન સી, પૃથ્વી અને ઓપ્શન ડી, મંદાક્રાંતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નમાં જોઈએ હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે. આ વાક્યનો આપણે છંદ ઓળખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એમાં જોઈએ તો શિખરણી. શિખરણી છંદ કોને કહેવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક અક્ષરમેળ છંદ છે અને એના અક્ષરો કેટલા છે? 17 છે. બરાબર. અને તેનું બંધારણ છે યમન સભ લગા. ઓપ્શન બી, દોહરો. મિત્રો દોહરો એક માત્રામેળ છંદ છે અને તેની માત્રા કેટલી છે? 24 છે. અને એનું બંધારણ છે પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં 13 માત્રા, બીજા અને ચોથા ચરણમાં 11 માત્રા. ઓપ્શન ડી, મંદાક્રાંતા. મંદાક્રાંતા પણ એક અક્ષરમેળ છંદ છે અને તેનો અક્ષર છે 17 અને તેનું બંધારણ છે મભ ન તત ગાગા. એટલે કે મભ ન તત ગાગા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એ, ઓપ્શન સી, ઓપ્શન ડી 17 અક્ષરના છંદ છે અને આ 3 17 અક્ષરના છંદો છે.
તો આ પંક્તિમાં આપણે એના ગણના બંધારણના આધારે આપણે પંક્તિને ઓળખી શકીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, મંદાક્રાંતા. પ્રશ્ન નંબર 12. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ નિશાનો સમાનાર્થી નથી? ઓપ્શન એ સરવરી, ઓપ્શન બી રજની, ઓપ્શન સી કાલિંદી અને ઓપ્શન ડી યામિની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિશા એટલે રાત્રિ. અહીં ઓપ્શન એ, ઓપ્શન બી, ઓપ્શન ડી એ નિશા શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ છે, જ્યારે ઓપ્શન સી કાલિંદી નિશા શબ્દનો સમાનાર્થી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી કાલિંદી. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 13. સવારમાં શબ્દ કઈ વિભક્તિ દર્શાવે છે? ઓપ્શન એ છઠ્ઠી, ઓપ્શન બી બીજી, ઓપ્શન સી પાંચમી કે ઓપ્શન ડી સાતમી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં જોઈએ તો સવારમાં શબ્દ કઈ વિભક્તિ દર્શાવે છે? ઓપ્શન એ છઠ્ઠી વિભક્તિ. છઠ્ઠી વિભક્તિને આપણે સંબંધ વિભક્તિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તેના પ્રત્યય છે નો, ની, નું, ના, તણું અને કેરું. ઓપ્શન બી બીજી વિભક્તિ. બીજી વિભક્તિને કર્મ વિભક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે ક્રિયાનો વિષય કે લક્ષ દર્શાવે તેને કર્મ વિભક્તિ કહેવાય છે અને તેના પ્રત્યય છે શૂન્ય અને ને પ્રત્યય. ઓપ્શન સી પાંચમી વિભક્તિ. પાંચમી વિભક્તિને અપાદાન વિભક્તિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વાક્યમાં જ્યારે છૂટા પડવાનો ભાવ પ્રગટ થાય ત્યારે અપાદાન વિભક્તિ પ્રયોજાય છે અને તેના પ્રત્યય છે થી, માંથી, પાસેથી, અંદરથી, ઉપરથી અને પરથી. અને જ્યારે ઓપ્શન ડી સાતમી વિભક્તિ. સાતમી વિભક્તિને અધિકરણ વિભક્તિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ક્રિયાનું સ્થાન કે સમય બતાવનાર પદોને અધિકરણ વિભક્તિ કહેવાય છે. પ્રત્યય કયા કયા છે? એ, માં, નીચે, ઉપર, તરફ, સુધી, લગી અને પર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં જોઈએ તો સવારમાં શબ્દ કઈ વિભક્તિ દર્શાવે છે? ઓપ્શન ડી સાતમી વિભક્તિ. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ઓપ્શન ડી સાતમી. પ્રશ્ન નંબર 14. નીચેના શબ્દનો સમાસ કયો છે તે ઓળખી બતાવો. શબ્દ છે સત્યવાદી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ બહુવ્રીહી, ઓપ્શન બી દ્વિગુ, ઓપ્શન સી દ્વંદ્વ અને ઓપ્શન ડી ઉપપદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં જોઈએ તો સત્યવાદી શબ્દનો સમાસ ઓળખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્શન એ બહુવ્રીહી. બહુવ્રીહી સમાસ એટલે શું કે આ સમાસમાં વિશેષણ અને વિશેષ્યનો સંબંધ હોય તેમજ સમગ્ર પદ અન્ય કોઈ પદના વિશેષણ તરીકે કામ કરે છે. બહુવ્રીહી સમાસનો વિગ્રહ કરતા પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ વચ્ચે જે છે તેવું પ્રકારનો સંબંધ જોવા મળે છે. ઓપ્શન બી દ્વિગુ. દ્વિગુ સમાસમાં પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય છે અને ઉત્તરપદમાં સમૂહનો અર્થ દર્શાવે છે અને આ સમસ્ત પદ એક વચનમાં પ્રયોજાય છે. ઓપ્શન સી દ્વંદ્વ સમાસ. આ સમાસમાં પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ બંને પદ મહત્વના હોય છે. બંને પદ સ્વતંત્ર રીતે ક્રિયાપદ સાથે જોડાઈ શકે છે. મિત્રો, દ્વંદ્વ સમાસનો વિગ્રહ શબ્દો વચ્ચે અને કે અથવા વગેરે શબ્દો મૂકી શકાય છે. અને ઉપપદ સમાસ. ઉપપદ સમાસ આ સમાસમાં પૂર્વપદ નામપદ એટલે કે નામ હોય છે અને ઉત્તરપદ ક્રિયાવાચક હોય છે. આ સમાસનો વિગ્રહ કરવા માટે અંતય નાર, નારી, જગ, જ્ઞ, કર, દા, પાલ, હર, કર, સ્થળ એવા ક્રિયાવાચી શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં સત્યવાદી એટલે કે આનો વિગ્રહ કરીએ તો સત્યનું પાલન કરનાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી ઉપપદ સમાસ. પ્રશ્ન 15. બે પાંદડે થવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. ઓપ્શન એ આર્થિક સ્થિતિ સારી થવી, ઓપ્શન બી પાંદડા વધી જવા, ઓપ્શન સી એકના બે ન થવું અને ઓપ્શન ડી બે મત ના હોવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ આર્થિક સ્થિતિ સારી થવી. પ્રશ્ન 16. દુનિયાનો છેડો ઘર કહેવતનો અર્થ આપો. ઓપ્શન એ સમગ્ર વિશ્વમાં ફરો પણ ઘર એ ઘર,
ઓપ્શન બી જે કામ બુદ્ધિથી થાય તે બળથી ન થાય. ઓપ્શન સી આપણી પાસે જે હોય છે તે જ કામ આવે. અને ઓપ્શન ડી દુનિયાને છેડે આવેલું ઘર સુંદર લાગે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ સમગ્ર વિશ્વમાં ફરો પણ ઘર એ ઘર. પ્રશ્ન નંબર 17 મેં પાઠ વાંચ્યો. આ વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય શોધો. ઓપ્શન એ મેં શિક્ષકને પાઠ વંચાવ્યો. ઓપ્શન બી શિક્ષકે મારી પાસે પાઠ વંચાવ્યો. ઓપ્શન સી મારાથી પાઠ વાંચવાયો. ઓપ્શન ડી મારા વડે પાઠ વંચવાયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી શિક્ષકે મારી પાસે પાઠ વંચાવ્યો. પ્રશ્ન નંબર 18 હું એક કોળિયો પણ ખાઈશ નહીં, કર્મણીમાં ફેરવો. ઓપ્શન એ હું માત્ર એક કોળિયો જ ખાઈશ. ઓપ્શન બી મારાથી એક કોળિયો પણ ખવાશે નહીં. ઓપ્શન સી હું શા માટે એક કોળિયો જ કેમ ખાવું. ઓપ્શન ડી મારે એક કોળિયો જ કેમ ખાવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી મારાથી એક કોળિયો પણ ખવાશે નહીં. પ્રશ્ન નંબર 19 રક શબ્દનો યોગ્ય વિરોધી શબ્દ પસંદ કરો. ઓપ્શન એ નિર્ધન. ઓપ્શન બી ભરપૂર. ઓપ્શન સી સંપન્ન કે ઓપ્શન ડી તવંગર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી તવંગર. પ્રશ્ન નંબર 20 આપેલ વાક્યનો અલંકાર શોધો. જેનામાં વૃક્ષ પ્રીતિ નથી એનામાં જાણે કે જીવન પ્રીતિ જ નથી. ઓપ્શન એ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર. ઓપ્શન બી સજીવારોપણ અલંકાર. ઓપ્શન સી ઉપમા અલંકાર કે ઓપ્શન ડી યમક અલંકાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં જોઈએ એક વાક્ય આપેલું છે. એ વાક્યનો અલંકાર શોધવાનો છે. જેનામાં વૃક્ષ પ્રીતિ નથી એનામાં જાણે કે જીવન પ્રીતિ જ નથી. ઓપ્શન એ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર એટલે શું કે ઉપમેય જાણે ઉપમાન હોય એવી સંભાવના કે શક્યતા દર્શાવવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર બને છે. જાણે, રખે, શકે જેવા સરખામણી સૂચક શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. ઓપ્શન બી સજીવારોપણ. સજીવારોપણ અલંકાર એટલે શું કે જ્યારે નિર્જીવ પર સજીવનું આરોપણ કરવામાં આવે ત્યારે સજીવારોપણ અલંકાર બને છે. ઓપ્શન સી ઉપમા અલંકાર. ઉપમા અલંકાર એટલે કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. ઉપમાવાચક શબ્દો ઉપયોગ થાય છે કે જેવો, જેવી, જેવું, જેવા, જેમ, સમ, સરખું, સમાણું વગેરે જેવા ઉપમાવાચક શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. યમક અલંકાર. યમક અલંકાર એટલે કે પંક્તિમાં બે કે તેથી વધુ સમાન શબ્દો કે શબ્દખંડો બેવડાતા હોય અને આ બેવડાયેલા શબ્દોના અર્થ અલગ અલગ થતા હોય ત્યારે યમક અલંકાર બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં તમે જોઈ શકો છો કે વાક્યમાં જાણે શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર. પ્રશ્ન નંબર 21 આપેલ વાક્યનો સંદ શોધો. પ્રિય સ્પર્શ કરું છું હું, અધિકાર જરાય નથી. ઓપ્શન એ પૃથ્વી. ઓપ્શન બી હરિગીત. ઓપ્શન સી શિખરણી અને ઓપ્શન ડી અનુષ્ટુપ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં આપેલ વાક્યનો સંદ શોધવાનો છે. પ્રિય સ્પર્શ કરું છું હું, અધિકાર જરાય નથી. ઓપ્શન એ પૃથ્વી. પૃથ્વી સંદ એક અક્ષરમેળ સંદ છે અને તેના અક્ષર કેટલા છે 17 છે અને તેનું બંધારણ છે જસ જસ યલગા. ઓપ્શન બી હરિગીત. હરિગીત માત્રા મેળ સંદ છે અને તેની માત્રા કેટલી છે 28 માત્રા છે. એમાં કેટલા ચરણ હોય છે ચરણ 4 હોય છે મિત્રો. ઓપ્શન સી શિખરણી. શિખરણી એક અક્ષરમેળ સંદ છે અને તેના અક્ષર છે 17 અને તેનું બંધારણ છે યમન સભ લગા. ઓપ્શન ડી અનુષ્ટુપ. અનુષ્ટુપ એક અક્ષરમેળ સંદ છે અને તેની અક્ષર કેટલા છે 32 છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે
જે આપેલ વાક્યમાં કેટલા અક્ષર છે? 17 અક્ષર છે અને ઓપ્શનમાં 17 અક્ષરના 3 શબ્દ છે. પૃથ્વી શિખરણી 2 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન બંધારણની રીતે ગણશો તો આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ પૃથ્વી. પ્રશ્ન નંબર 22. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સુધાકરનો સમાનાર્થી નથી? ઓપ્શન એ શશી, ઓપ્શન બી ચંદ્ર, ઓપ્શન સી સોમ અને ઓપ્શન ડી દિવાકર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં તમે જોઈ શકો છો કે શશી, ચંદ્ર, સોમ આ સુધાકરના સમાનાર્થી શબ્દ છે, જ્યારે દિવાકર સુધાકરનો સમાનાર્થી શબ્દ નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી દિવાકર. શશી એટલે શું થશે? ચંદ્ર થશે. સુધાકર પણ એનો અર્થ શું થશે? ચંદ્ર થશે. પ્રશ્ન નંબર 23. વડોદરાથી ગાડી ઉપડી વાક્યમાં વડોદરાથી શબ્દની વિભક્તિ કઈ છે? ઓપ્શન એ અપાદાન 5મી વિભક્તિ, ઓપ્શન બી કરણ 3જી વિભક્તિ, ઓપ્શન સી અધિકરણ 7મી વિભક્તિ અને ઓપ્શન ડી કર્તા 1લી વિભક્તિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં જોઈ શકો છો કે વડોદરાથી ગાડી ઉપડી. તો વડોદરાથી શબ્દની વિભક્તિ કઈ છે? ઓપ્શન એ અપાદાન 5મી વિભક્તિ. 5મી વિભક્તિ કોને કહેવાય? બરાબર. તો આ વાક્યમાં જ્યારે છૂટા પડવાનો ભાવ પ્રગટ થાય ત્યારે અપાદાન વિભક્તિ પ્રયોજાય છે. પ્રત્યય કયા ઉપયોગ થશે? થી, માંથી, પાસેથી, અંદરથી, ઉપરથી અને પરથી. ઓપ્શન બી કરણ 3જી વિભક્તિ. તો 3જી વિભક્તિ એટલે શું? કે ક્રિયાનું સાધન, રીત કે કારણ દર્શાવે તેને કરણ વિભક્તિ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યય કયા છે? એ, થી, થકી, વડે, દ્વારા, મારફત, માફક. ઓપ્શન સી અધિકરણ 7મી વિભક્તિ. 7મી વિભક્તિ એટલે ક્રિયાનું સ્થાન કે સમય બતાવનાર પદોને અધિકરણ વિભક્તિ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યય કયા ઉપયોગ થાય છે? એ, માં, નીચે, ઉપર, તરફ, સુધી, લગી, પર અને ઓપ્શન ડી કર્તા વિભક્તિ. કર્તા વિભક્તિ એટલે કે જે વિભક્તિ ક્રિયાના કરનારને દર્શાવે તેને કર્તા વિભક્તિ કહેવાય છે. અને આમાં પ્રત્યય ઉપયોગ થાય છે શૂન્ય અને એ ને થી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં તમે જોઈ શકો છો કે વડોદરાથી. તો વડોદરાથીમાં આનો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ કયો આવશે? ઓપ્શન એ અપાદાન 5મી વિભક્તિ. પ્રશ્ન નંબર 25. પાણીપંથો શબ્દનો સમાસ કયો છે તે ઓળખી બતાવો. ઓપ્શન એ બ્રહ્મવ્રીહી, ઓપ્શન બી કર્મધારય, ઓપ્શન સી અવ્યયી ભાવ અને ઓપ્શન ડી ઉપપદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ બહુવ્રીહી. મિત્રો, બહુવ્રીહી સમાસ એટલે શું? આ સમાસમાં વિશેષણ અને વિશેષ્યનો સંબંધ હોય તેમજ સમગ્ર પદ અન્ય કોઈ પદના વિશેષણ તરીકે કામ કરે છે. બહુવ્રીહી સમાસનો વિગ્રહ કરતાં પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદે જે છે તેવું પ્રકારનો સંબંધ જોવા મળે છે અને બહુવ્રીહી સમાસ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 26. કપાળે પરસેવો વળવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. ઓપ્શન એ હાથ મસ્તક પર હોવો, ઓપ્શન બી કસરત કરવી, ઓપ્શન સી મહેરબાની કે કૃપા હોવી અને ઓપ્શન ડી ખૂબ મહેનત કરવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી ખૂબ મહેનત કરવી. કપાળે પરસેવો વળવો એટલે આનો અર્થ શું થાય? ખૂબ મહેનત કરવી. પ્રશ્ન નંબર 27. પાંકે ઘડે કાંઠા ન ચડે કહેવતનો અર્થ શોધો. ઓપ્શન એ ઘડો કાચો હોય ત્યારે કાંઠો ચડાવવો, ઓપ્શન બી મોટી ઉંમરે નવું શીખી ન શકાય, ઓપ્શન સી બે ક્રિયાઓ એકસાથે ન થાય અને ઓપ્શન ડી નિર્જન સ્થળે જાહેરાતનો શું અર્થ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી મોટી ઉંમરે નવું શીખી ન શકાય. પ્રશ્ન નંબર 28. દક્ષા દૂધ પીએ છે નું પ્રેરક વાક્ય બનાવો. ઓપ્શન એ દક્ષા દૂધ કોના દ્વારા પીએ છે, ઓપ્શન બી દક્ષા તેની માતાને દૂધ પીવડાવે છે, ઓપ્શન સી વાહ દક્ષા કેવી સરસ દૂધ પી જાય છે, ઓપ્શન ડી માતા દક્ષાને દૂધ પીવડાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી માતા દક્ષાને દૂધ પીવડાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેરક વાક્ય રચના એટલે શું?
કે પ્રેરક વાક્ય રચના એટલે કે ક્રિયાપદમાં જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરણા આપવાનો અર્થ દર્શાવાયો હોય ત્યારે પ્રેરક વાક્ય રચના બને છે. દાખલા તરીકે દક્ષા દૂધ પીએ છે એક સાદું વાક્ય છે, તો આપણે પ્રેરક વાક્યમાં ફેરીએ તો માતા દક્ષાને દૂધ પીવડાવે છે. પ્રશ્ન નંબર 29, તું સાચું બોલ્યો. કર્મણીમાં ફેરવો. ઓપ્શન એ, તે સાચું બોલશે. ઓપ્શન બી, તું સાચું બોલશે જ. ઓપ્શન સી, તારાથી સાચું બોલાય. અને ઓપ્શન ડી, તું સાચું કેમ ન બોલે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, તારાથી સાચું બોલાયું. પ્રશ્ન નંબર 30, અનુજ શબ્દનો યોગ્ય વિરોધી શબ્દ પસંદ કરો. ઓપ્શન એ અગ્રજ, ઓપ્શન બી મોટું, ઓપ્શન સી પાટવી કે ઓપ્શન ડી સહજ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ અગ્રજ. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા 30 પ્રશ્નો. વ્યાકરણના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે અને આ જ પ્રશ્નો કંડક્ટરની પરીક્ષામાં રિપીટ થવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારો વિડીયો જોવાનું ભૂલશો નહીં અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવી નવી અપડેટ્સ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરી શકું. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.